सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल ते मैं हाँ तुहाडे नाल रवि संगराहुर। अज गल करांगे शराब पॉलिसी के मसले तो जन्मे मुख सकत्तर बनाम मंत्रियों के मसले की। दरअसल इस मसले ने तूल फड़िया होया है। तूल इस करके भी क्योंकि शुरू तो ही ये कहा जा रहा सी कि मुख सकत्तर करण अवतार सिंह मुख मंत्री के नेड़लियां चों ने। दूजे पासे कैप्टन के वजीरां दे मुख सकत्तर खिलाफ तेवर ते कुछ विधायकों वालों मुख सकत्तर नूं अहुदे तो बरखास्त करन दी मंग। एक बार इस मसले ते शुरुआत तो हुण तक नज़र मार लैने आ। अज फिर गल सियासत की। दरअसल पंजाब की सियासत ने इन्हीं दिनी ज़्यादा गर्मी फड़ी हुई है। आपां करोना की दस्तक के दिनों की गल कर लेंदे हां। शुरुआती दौर च करोना महामारी नाल नजिठण लई हर राजनीतिक पार्टी एक दूजे नूं सियासत तो उपर उठण दीयां गल्लां करदी सी, भाव एक दूजे दे मोढे नाल मोढा ला के चलण दे वादे करदी सी, पर अजिहा ना हो सकिया। जिवें जिवें ही समा बीतदा गया, भाव करफ्यू खुलण दीयां गल्लां चलीआं ते सियासत ने अपना रंग दिखाउणा शुरू कर दिता। पंजाब विच ठेके खोलण नूं लैके शराब पॉलिसी बनाई जानी सी, जिस लई मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने वजीरां अते अफसरां नूं मीटिंग दा सद्दा दिता तां जो शराब पॉलिसी तैयार की जा सके, आर्थिक स्थिति वाली बेड़ी नूं थोड़ा होर हुलारा मिल सके। मीटिंग नूं शुरू हुई तां मीटिंग ने एक नवे कलेश नूं जन्म दे दिता। मुख मंत्री वालों मीटिंग तो 20 मिनट पहलां भेजे सुनेहे च शराब पॉलिसी का ब्यौरा भी सी, जिस ते विचार किया जाना सी, पर मंत्रियों ने अपनी राय रखी अते कहा कि समा घट होने करके पॉलिसी पढ़ी नहीं जा सकती। इस मसले के हल लई सब कैबिनेट बैठक बुलाउण दा फैसला होया। इस मीटिंग विच मंत्री नवीं पॉलिसी विच वखरे टैक्स लाउण दे हक विच सी, पर मुख सकत्तर ने अपनी राय रखी कि इस समय विआह समागमां ते होर खुशी दे समागम बंद ने तां ठेकेदारां दा स्टॉक पहिलां वांग नहीं विकेगा। इसलिए इस फैसले ते मुड़ विचार किया जाना चाहिए। मंत्रियों नूं अजिही तकरीर पसंद ना आई। ये चीफ सैकटरी अते मंत्रियों की आपसी तकरार की शुरुआत सी। जिवें ही अजिहा होया तां सियासत उबाले मारन लगी। ये मसला इत्थे ही नहीं रुकिया। अफसरशाही बनाम मंत्री पैदा होया ये मसला हुण जट बनाम दलित हो चुकिया सी, क्योंकि इसे मसले नूं लैके कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते तृप्त रजिंदर बाजवा की आपसी कहा सुनी हो चुकी सी। मसले ने जातिवाद का रूप ले लिया सी। विरोधी धिरां इस मसले नूं हुण तूल देण लग पईआं सी। पॉलिसी बारे विचार होना तो दूर सी, मुख मंत्री नूं अपने मंत्रियों के गुस्से नूं शांत करना औखा हो गया। बीते कल असीं शराब पॉलिसी अते रेत माफिया ते गलबात कीती सी, पर इस मसले ने भी इत्थों ही जन्म लिया सी। इस मसले च अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत पंजाब के होरनां विधायकों ने इस मसले की जांच करन अते मुख सकत्तर नूं अहुदे तो बरखास्त करन दी भी मंग कर दी। मौजूदा हालातों की गल करिए तो हालात हाले भी सुखावे नहीं। इस मसले का अंतिम फैसला मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते छड्डिया होया। जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह जी और उनका जो तमाम कैबिनेट के सामने रवैया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था, वो चीफ सेक्रेटरी के जो मनसब है, उनके जो ऑफिस है, उसको ज़ेब नहीं देता। और मुझे लगता है वो जो पंजाब की कैबिनेट है उनकी शायान शान में भी नहीं था। तो मैंने ये प्रपोजल दी कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। तो सीएम साहब ने और सारे कैबिनेट से पूछा कि ये जो मनप्रीत की जो प्रपोजल है उसको चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने भी बोला, क्योंकि जब वो थोड़ी बहुत इख्तलाफात हुए थे
तो वो चन्नी जी पे दरअसल उन्होंने ये नाजेबा अल्फाज जो हैं वो यूज़ करे थे। तो चन्नी साहब ने बोला जी मैं भी उस कैबिनेट का हिस्सा या उसमें शिरकत नहीं कर सकता जहाँ चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो सीएम ने बोला भी आप अपना डिसीजन रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। तो यूनैनिमसली सारे कैबिनेट ने ये बोला, ये रिकॉर्ड करवा दिया है। सीएम साहब ने ये नोट किया कि ये कैबिनेट का यूनैनिमस डिसीजन है। हमने सीएम साहब से ये दरख्वास्त करी है कि ये फैसला अब आपने करना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को मीटिंग में बुलाया करेंगे कि हमें। विरोधी पार्टियां ने इस मसले ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵਾਂਗ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। देखो पिछले दिनी शराब माफिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਫਸਰ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਰਨਲ ਵਰਸਸ ਦਲਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਟ ਵਰਸਸ ਦਲਿਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 70 ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਗॉड ਫੋਰਬਿਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। देखो कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने पिछले दिन ही राजा वड़ेंगी जी ने, सुखजिंदर रंधावा और राजकुमार वेरका, वरिंदरमीत पाड़ा, कुलबीर जीरा, इन्हां सारिਆਂ ने एलीगेशन लगाए ਸੀਗੇ कि एक्साइज मालीए ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ
ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਮਾਈਨਿਊਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਬਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਐਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆਮਦਨ? ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਠ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ
ठेके नाल दे सूबियां चों हरियाणे सूबे तो ट्रकों के ट्रक पंजाब च आउंदे है। किवें पैरल शराब का नैटवर्क पोलिटिकल लीडरशिप दे रही है, उस करके हो रहा। आ एक बहुत वड्डी एक्विजिशन एक पोलिटिकल ब्यूरोक्रेसी ने पोलिटिकल लीडरशिप कैबिनेट ते लाई, उन्होंने कैबिनेट ते उन्होंने कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी ते लाई है। मैं सवाल पूछना चाहना कि जे आ गलत है फिर चीफ सैकटरी के खिलाफ केस क्यों नहीं करते कि साडे कैबिनेट दे उन्हें गलत किया? गलत क्या? क्योंकि उन्होंने पता सी ते उन्होंने चीफ सैकटरी ने नाम भी एक जिले का ले लिया सी, है तो सारी जगह ते चल रहा सी, उन्हें नाम भी एक जिले का ले लिया बठिंडे का, रौला पा गया। हुण सारे मिनिस्टर कहे कि उन्होंने पता लग गया, पोल खुल गई तो सारे ने फैसला किया है कि चीफ सैकटरी नूं कड्डो, आ साडा सानू बदनाम करने दी लग्या। आ गेम की है? तुसीं जे एनालाइज करो, कैप्टन साहब जदों भी मुख मंत्री बने, उन्हां दी कैबिनेट जदों भी सरकार बनाई, उन्होंने उन्हां दा निशाना कोई रेवन्यू इकट्ठा करना नहीं सी, कोई पंजाब दा नहीं। उन्होंने आ जिहड़ा शराब है एक बहुत वड्डा जरिया बनया सी उन्हां सरकारां च जदों भी मुख मंत्री बने पंजाब नूं लुट्टण दा। तुसीं देख लो, कैप्टन साहब पहले 2002 तो लैके 2007 तक मुख मंत्री सी, उदों की फिगर थोड़े सामने है। जदों 2002 बादल साहब की सरकार हटी तो कैप्टन साहब मुख मंत्री बने, उदों 1428 करोड़ रुपया रेवन्यू सी एक्साइज का, 1428। तो जो 4-5 साल बाद कैप्टन साहब की सरकार खत्म हुई, 5 साल बाद 1360 के नेड़े रह गया, 1360 घट गया। जो साडी सरकार बनी असी 1360 तो लैके 5000 करोड़ तक लै गए, हर साल तुम देखो 700-800 करोड़। तो हुण भी जो इन्हां दी सरकार आई 5000 के नेड़े, हुण उत्थे 5000 के नेड़े ऐकती मन लगदा होर बहुत ज़्यादा घटाउणगे। आ जिहड़ा पोल सी, आ चीफ सैकटरी साहब उन्होंने खोलिया, इन्हां दा आ जिहड़ा पोल खोलिया। हुण आ जिहड़ा बहाना लाउ, आ जिहड़े कांग्रेस गवर्नमेंट ने ना सेम टाइम मिनिस्टरां ने सारे ने आ जिहड़ी कैबिनेट मीटिंग एक प्रैशर टैक्टिक्स ठेकेदारां तो डील होण करन दी प्रैशर टैक्टिक्स सी। आई कैबिनेट जो कहले रौला पाउंदे है कि पॉलिसी तुहानूं गलत है, तो अज किवें कहता कि जो चीफ मिनिस्टर साहब तो छड्डदे हैं पॉलिसी जिवें कहणगे करदे हैं, कॉन्फिडेंस है। हुण पॉलिसी नूं चलाउणा चाहुंदे होवे। उन्हां दा एक MLA जिहड़ा रोज़ चीफ सैकटरी नूं गालां कढदा सी ते अज कह रहा कि ठेकेदारां नूं कंसैशन दिओ, ठेकेदारां नूं कंसैशन दिओ। आ कंसैशन दे बहाने आ कोई कई 100 करोड़ां दी डील हो रही है कि इन्ना घटा दिओ, इन्ने पैसे इकट्ठे कर लो। लड़ाई इस गल दी है, इन्हां दी लड़ाई कोई करोना की लड़ाई नहीं, कोई गरीब नूं मदद करन दी नहीं, आ लुट की लड़ाई है। तो मैं हैरान है कि पहली बार होया होना पूरे हिंदुस्तान विच किते कैबिनेट मीटिंग विच एक चीफ सैकटरी का उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया होया। पावर तो मुख्यमंत्री को हैगी है, ड्रामा करने की लोड़ है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करने की लोड़ है। चीफ मिनिस्टर चाहे तो चीफ सैकटरी नूं अद्धे मिनट च सस्पेंड कर सकता है या उन्होंने कढ़ सकता है, क्योंकि चीफ सैकटरी को सारे पोल है, सारिया प्रूफ्स है। तो वो अपने आप नूं कवर करने वास्ते सारा ड्रामा आ पोलिटिकल लीडरशिप कांग्रेस की करी है। तुसीं देखिया होना पिछले 3 महीने के अंदर आ जिहड़ी करोना की लड़ाई विच कोई भी सैटिस्फाइड नहीं है, कोई भी एक बंदा सैटिस्फाइड नहीं है। जिहड़े लोकी बाहरों आके क्वारंटीन रखे गए हैं वो भी रो रहे हैं, डॉक्टर भी डिसैटिस्फाइड है, जिहड़े करोना वॉरियर्स है जिन्हें लड़ रहे हैं वो भी डिसैटिस्फाइड है, क्योंकि इत्थे कोई कमांड स्ट्रक्चर है नहीं। अपने नाल ही हरियाणा सूबा है, तुसीं हरियाणा स्टेट देख लो जिथे अपने तो घट आबादी है, उन्होंने 60,000 तक टेस्ट करा ले, 50 उन्हें मैं लगता 60% 50 तो वध परसेंट लोग रिकवर भी कर गए। किते तुसीं रौला देखिया हरियाणे च, किते तुसीं किते रौला देखिया
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਲਿਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, मैं सुनील जाखड़ जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ तमाम MLA ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੈਟਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ CLP ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ फौरी तौर पर बुलाए जाए। मैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं और सुनील जाखड़ जी नूं बेनती करदा है कि बहुत सारे MLA दियां होर भी शिकायतां होणगियां, इहदे वास्ते CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ बुलाई जानी चाहिए। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।